생성형 AI를 활용한 우리모 말기 그 36차 시 시작합니다. 네, 12주차 마지막 차시입니다. 지난 시간에 동맥에 대해서 좀 자세히 알아보았고요. 첫 차시에는 심장에 대해서 알아보았었죠. 자, 마지막으로는 그 머리 및 뇌에 있는 정맥에 대해서 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 네, 일단 수피리어 비나 카바에 대해서 먼저 알아보죠. 네, 상대 정맥이라고 보통 번역이 되는데요. The superior vena cava is a large, short vein that carries the oxygenated blood from the upper half of the body to the right atrium of the heart. 네, 이 부분이 중요하죠. upper half of the body, 네, 위 부분, 상반신에 해당된다고 보통 얘기하는데 뭐 정확히 어디를 half로 나눈다라기보다는 그냥 대체적인 의미로 사용됐다고 생각하시면 되겠습니다. Systemic venous system, 여기서 말하는 systemic venous system이라고 하는 것은 systemic circulatory system, 체순환에 해당되는 전신순환에 해당되는 것이겠죠. 네, origin이라고 하면 superior vena cava는 is formed by the confluence of the right and left brachiocephalic vein 해서 여기에 나오는 것처럼 right and left brachiocephalic vein, also known as innominate veins라고 되어 있는데 동맥의 경우, 대동맥의 경우 오른쪽에만 브라키오세팔릭 트렁크가 있다고 되어 있는데 정맥의 경우에는 양쪽에 브라키오세팔릭 베인이 다 있습니다. 즉 여기에서부터 갈라지는 것이죠. 실제로 이제 정맥의 경우에는 갈라진다기보다는 합류하는 거니까 이것을 지류라고 해서 branch라는 단어보다는 tributary라는 단어를 쓰는 것이 더 맞습니다. The formation of the superior vena cava occurs posterior to the first right costal cartilage. 네, costal cartilage는 갈비뼈 연골을 말하죠. 갈비 연골을 말합니다. 네, 코스는 descends vertically into the right superior mediastinum located at the right of the ascending aorta and trachea 해서 자, 코스라고 되어 있는 것은 이것은 superior vena cava가 합류돼서 그러니까 브로키오세팔릭 베인들이 합류해서 합류해서 만들어진 곳부터 라이트 에이트리움까지가 되는 것이죠. 그래서 결국은 풀모나리 아터리 앞쪽을 지나서 라이트 에이트리움으로 들어간다라고 되어 있습니다. 네, 이 부분은 자세하게 전신 해부를 다룬 다음에 어느 정도 이해가 가능한 부분이라서 이 정도만 하고 넘어가도록 하고요. 실제로 superior vena cava는 7 내지 8cm 정도의 길이밖에 되지 않습니다. anatomic relationship들은 생략을 하고 tributary라고 되어 있죠. 제가 방금 말씀드렸던 동맥에서 사용되는 브랜치의 상대되는 개념 tributary, 지류, 즉 합류하는 것들인데 brachiocephalic vein들이 있고 이것 말고 이제 azygous vein이라고 하는 것이 있는데 this vein arches over the right main bronchus and drain into the superior vena cava just before it enters the right atrium에서 the azygous system drains the thoracic wall, 네, 흉벽과 upper lumbar region이라고 해서 그 요추 혹은 허리뼈의 상단부에 있는 부분으로부터 드레인, 보통 이 정맥에서 많이 나오는 드레인이죠. 이 드레인이라고 하는 것은 수술에서 드레이니지라고 쓸 때도 있겠지만 일반적으로는 하수가 배수되는 것을 드레인이라고 그러죠. 그리고 페리카디얼 미디에스테널 베인들이 여기에 지류에 해당되겠습니다. 하지만 메인은 브라키오세팔릭 베인이라고 할 수가 있겠죠. The function은 the primary function of the superior vena cava is to return the oxygenated blood from the upper half of the body. 여기서 이제 괄호로 해서 head, neck, upper limb, and thoracic wall 등이 되겠습니다. To the right atrium of the heart. 네, 그래서 superior vena cava가 되어 있고요. 여기서 이제 내려오는 가지 중에서 brachiocephalic vein이 있는데 brachiocephalic vein은 어떻게 구성되어 있는지 한번 알아보도록 하죠.
네, 브라키오세팔릭 베인은 무엇인가? 브라키오는 팔, 세팔릭은 머리라고 그랬었죠. 그래서 완두정맥이라고 번역할 수가 있겠습니다. Brachiocephalic vein are large veins that play a crucial role in the venous drainage system of the upper body. They collect the oxygenated blood from the head, neck, upper limb, and parts of the thorax and convey it to the superior vena cava, which then returns the blood to the heart. There are two brachiocephalic veins, the right and left. 자, 포메이션이 나와 있는데 formation은 each brachiocephalic vein is formed by the union of internal jugular vein and the subclavian vein on its respective side of the body 해서 각각의 오른쪽 왼쪽에 있는 internal jugular vein과 subclavian vein이 합쳐져서 만들어지는 vein이라는 것이죠. This union occurs posterior to the sternoclavicular joint. sternoclavicular joint 어디입니까? sternum과 clavicular joint니까 sternum은 여기 앞에 있는 복장뼈라고 해서 가슴의 중간에 있는 것이고 클라비클은 쇄골이라고 말씀드렸죠. 그것이 서로 만나는 부위는 여기 사실은 스터넘의 가운데 온폭하게 목 아래쪽에 들어가 있는 부분이 있지만 이 양옆에 클라비클이 붙는 곳이 있죠. 네, 그곳 바로 뒤쪽에 위치한다라는 것이죠. Right brachiocephalic vein은 left cephalic brachiocephalic ve인보다 일반적으로는 짧고 더 수직적이고 거의 수직으로 이제 내려와서 레프트 브라키오세팔릭 베인과 만나게 되는데 이것이 이제 첫 번째 코스탈 카틸리지 뒤에서 만나 가지고 결국은 이것이 서로 만나게 되면 수피리어 비나 카바로 합쳐지게 돼 있죠. 레프트는 조금 더 길고 약간 경사진 경로를 보이게 됩니다. 네, 트라이뷰터리로 보면은 트라이뷰터리에 internal jugular vein, subclavian vein, vertebral vein, internal thoracic vein, inferior thyroid vein, left superior intercostal vein, mediastinal vein이 있는데 이 중에서 제일 중요한 것은 internal jugular vein이죠. 앞쪽에서 carotid sheath에 나왔었던 것이죠. 네, 그래서 그러면 internal jugular vein을 한번 알아보도록 하겠습니다. 네, 인터널 주글러 베인 이것은 바로 이제 그 뇌경 정맥인데 이게 뭐 저번에 그 한번 나왔던 적 신문에 크게 나왔던 적이 있는데 뇌경 정맥이 아니고 내경 정맥입니다. 안쪽이라는 것이지 머리 뇌자를 쓰지는 않습니다. 어떤 중요한 기사에 나왔었는데 한동안 잘못 설명되었던 적이 있어서 다시 한번 말씀드리게 되었고요. 네, 이 인터널 주글러 베인은 베이스 오브 스컬에서 내려서 주글러 포레이먼이라고 하는 구멍이 있죠. 스컬 아래쪽에 여기에서부터 쭉 내려오게 되는데 이것이 이제 시그모이드 사이너스의 연장선상에 있는 것이죠. 이 시그모이드 사이너스는 조금 있다가 그 머리에 있는 사이너시스 오브 듀라 메타를 이야기할 때 말씀드리게 될 것이고요. 이것의 코스는 쭉 내려와서 카로티드 시스에 이제 쌓여서 내려오게 되어 있죠. 이것은 커먼 카로티드 아터리와 베이거스 너버가 같이 들어있는 거라고 했고 목을 따라서 traverse down the neck deep to the sternocleidomastoid muscle. 네, 요거 저번 시간에 한번 나왔었던 근육인데요. 우리 목에서 목을 돌릴 때 주로 사용하는 근육 중에 하나라고 그랬었죠. SCM이라고 보통 많이 부른다고 했고 The veins runs lateral to the common carotid artery in the lower neck and eventually joins with the subclavian vein behind the sternoclavicular joint to form the brachiocephalic vein. 바로 앞에서 경로를 말할 때 brachiocephalic vein을 설명할 때 말씀드렸던 것입니다. 이 internal jugular vein의 인터널 주글러 베인의 그 지류를 한번 살펴보면 inferior petrosal sinus, facial vein, lingual vein, pharyngeal vein, superior thyroid vein, middle thyroid vein, occipital vein 등이 있는데 여기에 나와 있는 것들은 대부분의 얼굴에서 나오는 것들의 지류가 되는 것들이죠. 이런 것들 특히 이제 위에 inferior petrosal sinus는 조금 전에 나왔었던 sigmoid sinus처럼 그 sinuses of dura meta의 일부라고 할 수 있는 구조이고요. 그 외 facial vein, lingual vein 이런 것들은 동맥으로 친다고 하면 external carotid artery의 분지에 이런 그 것들과 비슷한
유사한 이름의, 그러니까 앞쪽에 있는 네이밍 자체 형용사는 같은 동맥들이 있었죠. 페이셜 아터리, 링구얼 아터리 같은 것들, 그런 것들과 비슷한 것들이 이것은 익스터널 카로티드 아터리와는 달리 인터널 주글러 베인에 합쳐지게 되는 것이라고 할 수가 있겠습니다. 네. 당연히 primary and function이라고 하면 얼굴, 그 다음에 뇌, 그 다음에 그 외 목에 있는 것들을 하는 것이고요. 그럼 여기서 이제 한 가지 궁금해야 되는 것이 인터널 주글러 베인이라고 하는 것이 있었다면 상대적으로 익스터널 주글러 베인도 있을 것 같은데요. 거기에 대해서 한번 물어보도록 하죠. 네, 익스터널 주글러 베인에 대해서 알려줘라고 했습니다. External jugular vein (EJV는 is an important vein in the neck that drains blood from the superficial structure of head and neck. 사실 이 부분까지는 external carotid artery랑 별로 차이가 없죠. It is distinct from the internal jugular vein which drains deeper structures 라고 되어 있습니다. 저 오리진은 external jugular veins formed by the confluence 합류한다라는 것인데요. Posterior division of the retromandibular vein and the posterior auricular vein. 사실 이것이 중요한데 네, 이것까지 자세히 말씀드리면 너무 복잡해지기 때문에 생략을 하도록 하고요. course는 the vein begins near the angle of the mandible. 네, 앞에서도 나왔었던 턱뼈가 근처에서 시작해서 travel downward에서 sternocleidoid mastoid muscle을 오블리크하게 지나게 됩니다. It runs superficial to the sternocleidoid mastoid muscle but deep to the platysma muscle이라고 되어 있는데 두 가지 근육 다 앞쪽에서 한번 언급이 되었었는데 platysma muscle이라고 하는 것은 그 우리 목 쪽에 있는 목과 그다음에 얼굴의 아래쪽 일부에 있는 굉장히 슈퍼피셜한 제일 위층에 있는 근육, 일종의 페이셜 머슬에 포함될 때도 있는 그런 근육이 되어 있고, 스테노클레이도 마스토이드 머슬은 목을 이렇게 앞 위와 그 뒤 아래로 나누는 그런 머슬이 되겠죠. 요거보다는 스테노클레이도 마스토이드 머슬보다는 슈퍼피셜하게, 반면 인터널 주글러 베인은 요것보다는 딥하게 위치해 있는 거고, 플라티스마 머슬보다는 깊게 되어 있어서 실제로 여러분들이 목에 핏대를 올린다라고 할 때 그 보통 핏대에 해당되는 부분이 external jugular vein이 되겠습니다. It descends towards the clavicle, clavicle 쇄골 쪽으로 날아와서 eventually pierces the deep cervical fascia near the middle of the clavicle이라고 해서 이 쇄골 근처에 있는 곳에서 deep cervical fascia를 뚫고 속으로 들어가게 되는데요. 최종적으로 끝나는 것은 subclavian vein에서 끝나게 되는 것인데, 이 subclavian vein이라고 하는 것은 그 앞쪽에서 말씀드렸던 브라키오세팔릭 베인 중에서 베인의 중요한 두 가지 뭐였죠? 인터널 주글러 베인과 서브클라비안 베인 두 가지 중에서 익스터널 주글러 베인은 서브클라비안 베인에 들어간다는 것이니까 이것이 바로 어떻게 보면 아터리랑 가장 큰 차이가 되겠습니다. 이 카로티드 아테리에서는 커먼 카로티드 아테리라는 것이 존재하고, 거기에서 인터널 카로티드 아테리랑 익스터널 카로티드 아테리가 있었던 반면에 베인에서는 애시당초에 엑스터널 주글러 베인에는 합류하기를 같이 인터널 주글러 베인과 합쳐진다기보다는 서브클라비안 베인에 합쳐진다라는 것이 상당히 차이점이고, 실제로 익스터널 주글러 베인의 크기와 인터널 주글러 베인은 서로 비교해 봤을 때 인터널 주글러 베인이 훨씬 크다고 할 수 있겠습니다. 그에 비해서 인터널 카로티드 아테리랑 익스터널 카로티드 아테리는 적어도 시작점에서는 거의 비슷한 형태의 비슷한 형태라기보다는 비슷한 굵기를 가지는 그런 그 혈관들이었죠. 이제 현실적으로 이제 제일 슈퍼피셜 표면에서 잘 볼 수 있는 것이 이 목에 있는 동맥, 목에 있는 정맥이라고 할 때 익스터널 주글러 베인을 제일 확인하기 쉬운 것들이고, 대개는 이제 목에 핏대를 올리지 않더라도 크로닉 옵스트럭티브 풀모나리 디지즈 COPD라고 해서 폐쇄성 그 만성 폐쇄성 폐질환을 가지고 계신 분들 같은 경우에는 목에 이 혈관이 도드라지게 보이는 경우가 사실은 많죠. 네, 여기 있는 트라이뷰터리 들이 나와 있는데, 이 트라이뷰터리들은 얼굴에 있는 페이셜 베인은 이제 슈퍼피셜 페이셜 베인들이 되겠고요. 주로 그런 것들이 되는데, 이름들은 조금 어려운 난이도이기 때문에 생략을 하고 넘어가도록
하죠. 자, 그러면은 이제 그 인터널 주귤러 베인에 합쳐졌었던 듀라메터에 있는 사이너스들, 듀라메터가 뭐라고 했나요? 뇌에는 뇌막이 세 종류가 있죠. 그 세 종류는 듀라메터, 그리고 아라크노이드 메터, 그리고 파이어메터라고 하는 세 가지 종류의 뇌막이 존재하는데, 이 듀라메터는 질긴 막인데 여기에는 그 사이에 이렇게 그 들어있는 굵은 혈관인데 정맥이죠. 정맥 혈관이 이렇게 피가 약간 저류되면서 이렇게 그 뇌에서 사용되었었던 뇌에서 어떤 그 인터널 카로티드 아터리라든가 아니면 볼테브럴 아터리가 들어와서 혈류 공급을 해줬던 것을 뇌가 잘 사용하고 다시 이것들이 이제 밖에 뇌막에 모이는 그런 공간이라고 할 수 있는데, 이런 것들이 생각보다 꽤 많이 있어서 전체 뇌에 그 정맥 드레이니지 시스템에 관련을 하죠. 그래서 그걸 한번 물어보도록 하겠습니다. Please explain synosis of dura matter. 여기서 dura matter 할 때 matter는 사실은 엄마, mother라는 뜻입니다. 그래서 alma mater 하고도 똑같은 쓰는 것인데, 어쨌든 이 뇌를 보호한다라는 그런 뜻을 가지고 있죠. 자, dural venous sinuses are a network of venous channels found between the layers of dura mater in the brain. dura mater가 두 겹이라고 그랬죠. 두 겹이어서 그 사이에서 발견되는 거고요. These sinuses are responsible for draining blood from the brain. 브레인에 있는 그 블러드를 드레이니지 하는 것이 되겠고, 브레인뿐만 아니라 메닌지스 그리고 스컬에 있는 것까지 포함이 됩니다. Ultimately emptying into the internal jugular vein. 이제 최종적으로는 이것들이 모여서 어디로? 조금 전에 말씀드렸던 internal jugular vein으로. internal jugular vein은 뭐랑 합쳐져요? 인터널 주글러 베인은 서브클라비안 베인과 합쳐지고 그것이 바로 브라키오세팔릭 베인이 되고, 브라키오세팔릭 베인은 양쪽이 합쳐져서 수피리어 비나 카바 그리고 어디로? 최종적으로는 라이트 에이트리움으로 들어간다고 말씀을 드렸죠. Unlike typical veins, 일반적인 typical vein과 달리 dural venous sinuses is lined with the endothelium and do not have valves. 해서 밸브가 없고 엔도텔리움으로 이렇게 라이닝이 되어 있다라고 되어 있는데, 이 부분은 좀 더 조직학적 부분이라서 생략을 하고 넘어가겠습니다. 그래서 중요한 dural venous sinus의 이름들을 한번 보고 지나가면 좋을 것 같은데요. 먼저 superior sagittal sinus라고 되어 있죠. superior sagittal sinus라고 하는 것은 sagittal suture의 바로 아래쪽에 위치하는 것이라고 할 수 있는데, 로케이션은 runs along the attached margin of the falx cerebri. falx cerebri 뭐입니까? 되뇌 낫이라고 해서 양쪽 세레브럴 헤미스피어 여기에서 숙제를 하나 더 드립니다. falx cerebri 하고 이렇게 뇌에는 falx cerebri라고 하는 것이 있고, 그 다음에 falx cerebelli라고 하는 것이 있죠. 양쪽 반구를 서로 나누는 것이 되겠고요. 이것 말고 이제 tentorium cerebelli라고 하는 막이 있는데요. 요것을 찾아오시는 것이 이번 주의 숙제가 되겠습니다. From the crista galli anteriorly. crista galli라고 하는 것은 앞쪽에 있는 에스모이드 본 위쪽에 이렇게 닭배슬처럼 올라와 있는데, 여기에 falx cerebri가 붙어져 있고요. 여기서부터 쭉 그 머리에 세지탈 라인을 돌아가면서 internal occipital protuberance라고 해서 occipital bone에 있는 부분이 되겠죠. 거기까지 가게 됩니다. 이것은 이제 superior cerebral vein으로부터 들어오는 것, 그리고 이제 arachnoid granulation 등에서 들어오는 CSF, cerebrospinal fluid 등을 드레이니지해서 confluence of sinus라고 해서 이것이 transverse sinus랑 superior sagittal sinus 그리고 그 아시피탈 사이너스 등이 만나는 곳이죠. 거기 있는 곳으로 드레이니지를 하게 되어 있죠. 수피리어가 있으면 인피리어도 있겠죠. 그래서 인피리어 세지탈 사이너스가 있고요. 그리고 인피리어 세지탈 사이너스는 fak스 세레브라의 안쪽에 아래쪽 마진에서 프레이 마진이라고 되어 있는 그러니까 자유다 안쪽을 하고 있는 것입니다. 이런 것들은 그림을 한번 보시고 확인해 보시면 좋을 텐데요. 끝에 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다. 스트레이트 사이너스는 fak스 세레브라이가 텐토리움 세레벨리랑 만나는 곳. 근데 제가 방금 말씀드렸던 텐토리움 세레벨리가 여기 나오네요. 그곳이 되겠고요. 트랜스버스 사이너스는
컨플루언스 오브 사이너스로부터 양쪽으로 익스텐션이 되어 있어서 그 텐토리움 세레벨리의 어태치드 마진에 붙어 있다고 생각하시면 되겠습니다. 시그모이드 사이너스는 S-shaped 코스를 따르게 되는데 트랜스버스 사이너스에서부터 나와가지고 주글라 포레이먼을 통해 내려가서 인터널 주글라 베인이 되죠. 아시피털 사이너스는 팍스 세레벨리네, 여기 나와 있죠. 팍스 세레벨리는 위에 나왔었던 팍스 세레브라이라는 건 다릅니다. 그래서 요번 세 번째 텀에서 이제 그 숙제는 팍스 세레브라이, 팍스 세레벨리, 그리고 텐토리움 세레벨리에 대해서 찾아오시는 게 되겠어요. 컨플루언스 오브 사이너스라고 하는 것은 인터널 어시피털 프로튜버런스라는 것에 위치하고 있는데요. 수피리어 세지탈 사이너스, 스트레이트 사이너스, 그리고 아시피탈 사이너스가 서로 만나는 곳이 되겠습니다. 그런 다음에 얘들이 이제 그 실제로 이제 만나는 곳에는 그 트랜스버스 사이너스도 같이 만나는데 드레이니지 자체의 방향은 트랜스버스 사이너스로 되는 것이고요. 캐버너스 사이너스 같은 경우에는 셀라 터키카 앞에서 나왔었죠. 셀라 터키카라고 해서 하이포피시스가 있고 하이포피지얼 퍼사가 있는 터키식 안장 형태로 생겨 있는 스페노이드 본 위에 있는 함뇨 파사가 되겠고요. 여기에 이제 양쪽 사이드에 있으면서 수피리 오비털 피시어까지 연결이 되어 있는데 에서부터 페트로스팔터 템포럴 본까지 연결이 되어 있고 이 속을 인터널 카로티드 아테리가 지나다닌다라고 했었고요. 인터널 카로티드 아터리 말고도 여기에 3번, 4번, 5번, 6번 뇌신경들 아주 옛날에 했기 때문에 조금 기억이 아주 옛날은 아니고 몇 주 전에 했기 때문에 기억이 안 나실 수도 있는데 아큘로 모터 너브, 트로클리어 너브, 그 다음에 맥실라리 옵탈믹 너브 그리고 일부 맥실라리 너브 정도까지 캐버너스 사이너스에 주로 이렇게 포함이 돼 있어서 들어있죠. 그리고 6번 앱듀센스 너브가 있어서 그 부분을 이렇게 그 프론탈 섹션을 해보면 같이 다 포함되어 있는 걸 볼 수가 있습니다. 그리고 수피리어 인피리어 페트로절 사이너스라고 하는 것이 있는데 이것은 템포럴 본의 페트러스 파트의 수피리어 마진을 따라가 있느냐 인피리어 마진을 따라가 있느냐 그거에 따라서 되는 것이고요. 스페노프라이탈 사이너스라고 하는 것도 있습니다. 뭐 요 정도 기억을 하시면 되겠고 이것 말고 이제 조금 다른 것들을 이제 이야기하는 분들도 있지만 우선은 이 정도만 아시면 되겠고 펑션을 한번 읽어보죠. Dural venous sinuses collect blood from the brain, meninges and skull. 해서 blood is eventually drained into internal jugular vein, which returns it to the heart가 되겠고 이거 외에 이제 cerebrospinal fluid absorption을 하게 되는데요. 매우 중요한 역할이죠. cerebrospinal fluid를 absorption해서 이것은 어디서부터 아라크노이드 그래뉼레이션으로부터 흡수를 하고 이 아라크노이드 매터는 사실 혈관이 많이 있거든요. 주로 이제 superior sagittal sinus나 다른 other sinus에서 이제 연결이 되는 것들이죠. 뭐 여기에 나와 있는 것들 중에 클리니컬 시그니피컨스 중에서 한번 읽어보시면 좋은 게 세레브럴 비러스 사이너스 트롬보시스라고 하는 것들 정도는 한번 정도 읽어보시면 좋겠고요. 뭐 나머지는 그냥 참고만 하시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면은 뇌에 있는 이제 중요한 정맥에 대해서 이제 말씀을 다 드린 것 같고, 요것 말고 이제 조금 사소한 걸로 에미서리 베인에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 네, 대답을 기다려보죠. 네, 에미서리 베인에 대해서 설명만 잠깐 읽어보면 small valveless veins that connects the intracranial venous sinus 방금 말씀드렸던 그 venous sinus를 outside of the cranium, 크레니엄 바깥으로 연결하는 것이고요. 기본적으로 이런 베인은 equalizing pressure between the intracranial venous sinus랑 extracranial vein들의 혈압이랄까 프레셔를 균형을 만들어주는 그런 역할을 하고
비너스 드레이니지의 또 다른 올터너티브 패스웨이라고 할 수가 있겠습니다. 여러 가지 종류의 비너스 에미서리 베인들이 있는 것들이 아래쪽에 나와 있으니 한번 참고해서 여러분들도 직접 이제 그 챗GPT를 활용해서 한번 알아보시도록 하고요. 잠깐 그 저희가 잠깐 위키피디아에서 듀랄 비너스 사이너스를 찾아서 읽어보면 The dural venous sinus also called dural sinus, cerebral sinus로도 불리는데 요것이 갖고 있는 그 모습 그림에서 한번 찾아보도록 하죠. 이 그림에서 지금 보이는 거 첫 번째 그림 요하네스 소보타라는 분의 유명한 아틀라스인데 여기서 보시면 지금 바깥쪽에 지금 저의 돋보기가 가리키고 있는 이 부분이 superior sagittal sinus고요. 그 다음 아래쪽에 있는 부분이 inferior sagittal sinus, straight sinus, transverse sinus 이런 식으로 뇌 속에 있는 것들입니다. 여기에 이제 internal jugular vein이라고 하는 것은 jugular foramen을 통해서 이제 바깥쪽으로 나가게 되는 것이죠. 그 전에 있는 것이 시그모이드 사이너스이고 이 시그모이드 사이너스는 그 트랜스버스 사이너스에 연결이 되어 있고 앞쪽 부분에 있는 것은 인피리어 페트로잘 사이너스, 위에 있는 것은 수피리어 페트로잘 사이너스가 되겠죠. 그리고 지금 여기 빨간색으로 보이는 것이 인터널 카로티드 아테리가 들어가 있는 것이고 아테리가 들어가 있는 것이고요. 그 다음에 그 아래쪽에 아시피탈 사이너스가 일부 사실은 보이고 오시피탈 사이너스가 일부 보이고 있고 뭐 그런 형태를 보여주고 있습니다. 네, 그 다음번 그림의 실제 뇌에서 보여주고 있는 superior sagittal sinus랑 straight sinus, inferior sagittal sinus가 보여주고 있고 그 아래쪽 그림에서는 sphenoparietal sinus라든가 cavernous sinus 그 다음에 사실 제가 말씀을 안 드렸던 basilar plexus라고 하는 것도 보이고요. 그 다음 confluence of sinus가 사실은 보이고 있죠. 색칠을 해서 여러분들이 보기 쉽게 만들어 놓은 것이 되겠습니다. 네, 그러면 여기까지 하도록 하겠습니다.